سن 1987 کی سردیوں میں اپلاچین پہاڑوں میں تحقیق کرنے والی ایک 5 رکنی پوری ٹیم غائب ہو گئی۔ صرف ایک جریدہ، ایک ٹوٹی ہوئی ریڈیو اور پتھر پر کنندہ ایک لفظ چھوڑ کر، اور وہ لفظ تھا سینٹینل۔ آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سیفوکلو میں خوش آمدید۔ یہ ہے بلیک ہولو کی کہانی، وہ جنگل جو آپ کو جواب دیتا ہے۔ وہ جنگل جو سرگوشی کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے 5 محققین ایک غیر دریافت شدہ وادی میں موجود نایاب چٹانی ساختوں کا مطالعہ کرنے نکلے۔ پیلیچینز کے ایک گہرے نامعلوم علاقے میں نایاب ارضیاتی تشکیلات کا مطالعہ کرنے۔ یہ لوگ تجربہ کار تھے، مکمل تربیت یافتہ اور اچھی طرح سے ہر طرح کے سامان سے لیس تھے۔ ان کی قیادت کر رہی تھی ڈاکٹر ایویلین مارش، ایک معروف ماہر ارضیات جو اس شعبے میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے تھی۔ ان کی منزل تھی ایک دھند سے بھری گہری وادی جسے مقامی لوگ کہتے تھے بلیک ہولو، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں کسی کو داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جگہ قدرتی نہیں لگتی، جولائی میں بھی وہاں سردی پڑتی ہے۔ بعض اوقات لگتا ہے جیسے درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہاں نہ جانور جاتے ہیں، نہ انسانوں کو جانا چاہیے۔ ان خبردار کر دینے والی باتوں کے باوجود تحقیقاتی ٹیم نے 3 جنوری 1987 کو بلیک ہولو کے داخلی راستے پر کیمپ لگایا۔ اگلے 6 دنوں میں ان کی آبزرویشن عجیب سے عجیب تر ہوتی گئی۔ بغیر کسی وارننگ کے درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ کیمپس کی سوئیاں دائروں میں گھومتی رہیں۔ انہوں نے رات کے وقت سرگوشیاں سننے کی شکایت کی، لیکن وہاں کوئی بھی آس پاس نظر نہیں آیا۔ جب تحقیقاتی ٹیم سے رابطہ ختم ہوا تو ایک ریسکیو ٹیم بھیجی گئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو خیمے اپنی جگہ پر تھے، سامان ادھر موجود تھا اور آگ ابھی بھی جل رہی تھی، مگر ٹیم غائب تھی۔ مرکزی خیمے کے اندر انہیں ڈاکٹر مارش کی نوٹ بک ملی، جس کے آخری تحریر میں گھبراہٹ اور بے چینی واضح تھی۔ وہ تحریر یہ تھی: Day 5، پھر گانے کی آواز سنی گئی۔ باقی سب انکار کرتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ بھی سن رہے ہیں۔ Day 6، آنکھ کھلی تو میں خیمے کے باہر تھی، پاؤں پر مٹی لگی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں کب باہر نکلی۔ Day 7، جیسن کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے کہا، سینٹینل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگلے چند سالوں میں سازشی نظریات پھیلنے لگے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ٹیم کو حکومت نے پہاڑوں میں چھپی ہوئی سہولت کا پتہ لگانے کے بعد اغوا کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ٹیم کو حکومت نے اغوا کر لیا، شاید پہاڑوں میں کوئی خفیہ اڈہ مل گیا ہو۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ
ये कोई माफूकुल फितरत कुव्वत थी, एक कदीम मुहाफिज जो किसी राज को छुपाए बैठा था। हफ्तों बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीर ने बर्फ़ में अजीब हिंसी नमूने दिखाए। हफ्तों बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीर में बर्फ़ पर अजीब ज्योमेट्री वाले पैटर्न नज़र आए, जैसे दरख्तों ने खुद को दोबारा तरतीब दिया हो। ये सब थ्योरीज का मरकज़ बन गया। रेडिट इंटरनेट फॉर्म्स और सेंटिनल कैंप के किनारे एक पत्थर पर कुनिंदा लफ्ज़ थ्योरीज का मरकज़ बन गया। सेंटिनल क्या है? सेंटिनल क्या था? एक मखलूक, एक मशीन, या सिर्फ एक इंतबाह? 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने उन मुहक्किकीन के रास्ते पर दोबारा चलने की कोशिश की। इनके पास जदीद ड्रोन्स, थर्मल कैमरे और जदीद साजो सामान था। वो ब्लैक होलों में तकरीबन 3 मील तक गए और फिर अचानक रुक गए। इनकी डॉक्यूमेंट्री कभी जारी नहीं की गई, लेकिन एक कैमरे से लीक होने वाली ऑडियो को कुछ देर के लिए डार्क वेब पर अपलोड कर दिया गया। इसमें एक सरगोशी सुनी गई जो कि ये थी, इस जगह को छोड़ दो। और फिर वही गहरी हार्मोनिक गूंजती हुई आवाज़ जिसका जिक्र 1987 की टीम ने किया था, जैसे ज़मीन हिल रही हो। टीम वापस आ गई, लेकिन इनमें से एक साउंड इंजीनियर कभी दोबारा ना बोल सका। थ्योरीज तो ब्लैक होलों में आखिर क्या हुआ था? थ्योरी नंबर 1, एक ऐसी निचली फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जिसे खौफ की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, शायद टीम में वहम, दहशत और जहनी इंतशार का सबब बनी, जिससे या तो वो भाग निकले या एक दूसरे पर हमला कर बैठे। थ्योरी नंबर 2, तहकीकाती टीम ने किसी कदीम कब्रिस्तान या इबादतगाह को छेड़ दिया और सेंटिनल एक रूहानी मुहाफिज था, जैसा कि मुकामी देसी कबाइल की कहानियों में आता है, जो मुकद्दस ज़मीन की हिफाजत करता है। थ्योरी नंबर 3, ये गुमशुदगियाँ सब एक ढोंग था ताकि पहाड़ों में गैर कानूनी फौजी तजर्बात को छुपाया जा सके। खुफिया फौजी तजर्बात को छुपाया जा सके। वो अजीब सिग्नल्स, मकनातीसी खलल और ज्योमेट्री वाले निशानात सब किसी तजर्बे का नतीजा थे जो गलत हो गया हो। लेकिन सच अब भी ब्लैक होलों की धुन में दफन है। दो 2022 में एक हाइकर ने एक गैर मारूफ ट्रेल वेबसाइट पर तबसरा किया। एक लाइन ने सबकी तवज्जो हासिल की और वो थी, ब्लैक होलो के करीब एक पुराना सफ़ा मिला है जिस पर नई तहरीर लिखी थी। उस पर लिखा था, सेंटिनल फिर चल पड़ा है। चाहे ये अफसाना हो, साइंस हो या हमारी समझ से बाहर की कोई चीज़, जंगल अब भी अपने राज छुपाए हुए हैं। और अगर आप कभी अपलाचीन पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहे हों, और अगर आप कभी अपलाचीन पहाड़ों में पैदल चल रहे हों और दरख्तों से आपका नाम पुकारा जाए, जवाब मत देना, बस भाग जाना। सीफोक्लू देखने के लिए शुक्रिया, जहां पुरस्रार और अनदेखा सच एक दूसरे से मिलते हैं। अगर आपको ऐसे मज़ीद पुरस्रार किस्से पसंद हैं तो चैनल सीफोक्लू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।
اور اگر آپ کے پاس سینٹینل سے متعلق کوئی تھیوری ہے کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور یاد رکھیں کچھ جگہیں نہیں چاہتی کہ انہیں تلاش کیا جائے۔